ابو یزید بستامی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، ایک دن میں کسی سفر میں اپنی خلوت و راحت سے لطف پا رہا تھا، غور و فکر میں مشغول اور یاد الہی عز و جل سے مانوس تھا کہ اچانک میرے دل میں ندا دی گئی، اے ابو یزید، سمعان کے گرجا گھر میں جاؤ اور راہبوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں شرکت کر لو، اس میں ہمارے لیے ایک خبر اور اہم معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے اس خیال سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کی اور کہا میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف غیبی کی آواز آئی، اس نے وہی بات دہرائی۔ میں ہانپتے کانپتے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھا اور ابھی اسی سوچ میں گم تھا کہ میرے دل میں پھر ندا آئی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ہمارے ولی و نیک بندے ہو، تمہارا نام فرمان برداروں کے رجسٹر میں درج ہے، لیکن ہماری خاطر راہبوں کا سا لباس اور زنار پہن لو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں صبح سویرے اٹھا اور حکم کی بجا آوری میں جلدی کی، راہبوں کا سا لباس پہنا اور سمعان کے گرجا گھر پہنچ گیا۔ جب ان کا بڑا پادری آیا تو تمام راہب اکٹھے ہو گئے اور اس کو سننے کے لیے سب نے کان لگا دیے، لیکن اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ کوئی بات نہ کر سکا، گویا اس کے منہ میں لگام دے دی گئی ہو۔ یہ کیفیت پا کر پادریوں اور راہبوں نے اس سے پوچھا، یہ سردار، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہوئے؟ ہم تو آپ کی باتوں سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی پیروی کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، مجھے یہ چیز گفتگو سے مانے ہوئے کہ آج تمہارے درمیان کوئی محمدی بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے اور تم پر حملہ کرنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں دکھا دیں، ہم اسے ابھی قتل کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا، اسے دلیل و برہان کے ساتھ قتل کرو، میں اس سے امتحان لینا چاہتا ہوں، اس سے علم الادیان یعنی دینوں کے علم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر اس نے صاف صاف جوابات دے دیے تو ہم اسے کچھ نہ کہیں گے، اور اگر وضاحت نہ کر سکا تو اسے قتل کر دیں گے۔ امتحان کے وقت ہی آدمی عزت پاتا ہے یا ذلیل ہوتا ہے؟ سب راہب بولے، آپ جو چاہتے ہیں کریں، ہم یہاں مفید باتیں سیکھنے کے لیے ہی حاضر ہوئے ہیں۔ اب ان کا بڑا سردار اپنے قدموں پر کھڑا ہوا اور زور سے آواز دی، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جہاں بھی ہے کھڑا ہو جا تاکہ سب تجھے دیکھ لیں۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پر حمد و ثنا اور ذکر الہی عز و جل جاری تھا۔ پادریوں کے سردار نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے کچھ سوالات کروں گا اور سن، اگر تو نے ان کے جوابات وضاحت کے ساتھ دے دیے تو ہم تیری پیروی کریں گے، ورنہ تجھے ہم قتل کر دیں گے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، نقلی و عقلی علوم میں سے جو چاہو پوچھو، اللہ عز و جل ہماری گفتگو کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ بڑے پادری نے پوچھا، اب اس نے تقریباً 62 سوالات کیے، 62 سوالات حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ مجھے نمبر 1، مجھے اس ایک کے متعلق بتاؤ جس کا دوسرا نہیں، ان 2 کے متعلق بتاؤ جس کا تیسرا نہیں، ان 3 کے متعلق بتاؤ جن کا چوتھا نہیں، ان 4 کے متعلق بتاؤ جن کا 5واں نہیں، ان 6 کے متعلق بتاؤ جن کا 7واں نہیں، ان 7 کے متعلق بتاؤ جن کا 8واں نہیں، ان 8 کے متعلق بتاؤ جن کا 9واں نہیں، ان 9 کے متعلق بتاؤ جن کا 10واں نہیں،
अशरतुन कामिलतुन यानी मुकम्मल 10 दिन से मुराद कौन से दिन है? उन 11 के मुताबिक बताओ जिनका 12वां नहीं, उन 12 के मुताबिक बताओ जिनका 13वां नहीं, उन 13 के मुताबिक बताओ जिनका 14वां नहीं। ऐसे कौन के मुताबिक बताओ जिन्होंने झूठ बोला फिर भी जन्नत में दाखिल कर दिए गए। उस कौम के मुताबिक बताओ जिन्होंने सच बोला मगर आग में दाखिल कर दिए गए। तुम्हारे जिस्म में तुम्हारे नाम का ठिकाना कहाँ है? अज़्ज़ारियात ज़र्वा, अल-हामिलात विक़रा, अल-जारियात युस्रा और फल मुक़स्सिमात अमरा से क्या मुराद है? कौन सी से बगैर रूह के सांस लेती है? उन 14 के मुताबिक बताओ जिन्होंने रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल से कलाम किया। कौन सी कब्र साहिब कब्र को लेकर चली? वो कौन सा पानी है जो आसमान से उतरा ना जमीन से निकला? नंबर 25 उन 4 के मुताबिक उन 4 के नाम बताओ जो बाप की पुष्ट से पैदा हुए ना माँ के बतन से। नंबर 26 सब जमीन पर सबसे पहला खून किसका बहाया गया? उस शे के मुताबिक बताओ जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पैदा किया और फिर खुद ही खरीद लिया। ऐसी शे के मुताबिक बताओ जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस चीज के मुतालिक बताओ जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पैदा किया और खुद ही नापसंद फरमाया। नंबर 29 उस चीज के मुतालिक बताओ जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पैदा किया और अज़मत बख्शी। नंबर 30 उस चीज के मुतालिक बताओ जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पैदा किया और फिर खुद ही उसके मुतालिक सवाल किया। सबसे अफजल औरतें कौन हैं? नंबर 32 सबसे अफजल दरिया कौन से हैं? नंबर 33 अफजल तरीन पहाड़ कौन सा है? नंबर 34 सबसे अफजल चौपाया कौन सा है? नंबर 35 अफजल तरीन महीना कौन सा है? सबसे अफजल रात कौन सी है? अक़्वामतों से क्या मुराद है? वो कौन सा दरख्त है जिसकी 12 शाखें हैं, हर शाख पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते में 5 रंग है, 2 सूरज की रोशनी में और 3 साए में। नंबर 39 वो कौन सी चीज है जिसने बैतुल हराम का हज किया और तवाफ किया हालांकि उसमें रूह नहीं और ना ही उस पर हज फर्ज था। नंबर 40 अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कितने नबी पैदा फरमाए, उनमें से कितने मुरसल और कितने गैर मुरसल हैं? वो कौन सी 4 चीजें हैं जिनका रंग और जायका मुख्तलिफ है मगर असल एक है? नंबर 43 नसीर क्या है? नंबर 44 तजमीर क्या है? फतील क्या है? अस्सबद क्या है? अल-नबद क्या है? अतिम क्या है? अर्रिम क्या है? कुत्ता भौंकने में क्या कहता है? गधा रेंकने में क्या कहता है? बैल डकराने में क्या कहता है? घोड़ा हुनहुनाने में क्या कहता है? ऊंट बिल बिलाने में क्या कहता है? मोर अपनी चीखों पुकार में क्या कहता है? तीतर अपनी सीटी में क्या कहता है? बुलबुल अपने नगमों में क्या कहता है? मेंढक अपनी तस्बीह में क्या कहता है? नापूस यानी नसारा का घंटा जिसे वो अपनी इबादत के वक्त बजाते हैं अपनी आवाज में क्या कहता है? नंबर 60 ऐसी कौम के मुताबिक बताओ जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वही फरमाए वो जिनों में से है ना इंसानों में से और ना ही फरिश्तों में से। नंबर 61 जब दिन निकलता है तो रात कहाँ चली जाती है? और नंबर 62 जब रात छा जाती है तो दिन कहाँ चला जाता है? हजरत सैयदना बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूछा क्या इनके अलावा भी कोई सवाल है? तो सब पादरियों ने कहा नहीं। तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया अगर मैं इनके जवाबात सही तौर पर दे दिए तो क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओगे?
सब ने कहा जी हाँ आप। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल में अर्ज की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल तो इनकी बातों पर गवाह है। फिर फरमाया अब अपने सवालात के जवाबात सुनते जाओ। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि हजरत सैयदना बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, ईसाइयों का बहुत बड़ा मजमा, वहां पे बहुत बड़ा पादरी उनका आलिम, वो तकरीर करने बैठा लेकिन वो कुछ बोल ना सका। लोगों ने कहा कि कौन सी चीज जो है वो आपको बोलने से माने है, आप बोलते क्यों नहीं है? तो उस बड़े पादरी ने कहा मुझे जो चीज बोलने से माने है वो ये है कि तुम्हारी महफिल में आज कोई मोहम्मद ही बैठा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन थे? हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया कि आप जो है पादरियों का सा लिबास पहने, ईसाइयों का लिबास पहनकर और जुनार बांधकर उनकी महफिल में जाकर बैठे। इस बात में हिकमत है, इस बात में हिकमत है। तो आप अलैहि रहमा जब वहां में पहुंचे तो बड़े पादरी ने कहा कि तुझे उसकी कसम जिसका तो उम्मती है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है, तू खड़ा हो जा। तो आप अलैहि रहमा खड़े हुए और अल्लाह तबारक व तआला की वली की निशानी ये है कि उसको जब देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए, ये अल्लाह के वली की निशानी है। तो आप अलैहि रहमा खड़े हो गए। उस पादरी ने कहा कि अगर आप इन सवालात के जवाब दे दें जो हम आपसे करेंगे तो हम आपकी पैरवी करेंगे, यानी हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। अगर आपने कोई जवाब गलत दिया तो हम आपको कत्ल कर देंगे। अब अंदाजा लगाइए 62 सवालात। और सवाल करने का तरीका क्या था? सवाल करने का तरीका ये था कि उस पादरी ने 62 के 62 सवालात तरतीब वाइज कर लिए। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, यहां तक के 62 सवालात उसने कर लिए। और हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अब जवाब देना शुरू कर दिए। होना तो ऐसा चाहिए कि पहला सवाल किया, आप अलैहि रहमा उसका जवाब देते, फिर वो दूसरा सवाल करता, आप अलैहि रहमा उसका जवाब देते, तीसरा सवाल होता, उसका जवाब होता। लेकिन उसने 62 के 62 सवाल एक ही मरतबा कर लिए। अब आप अलैहि रहमा अल्लाह तबारक व तआला के वली है और अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को इल्म अता फरमाता है, जिस इल्म को इल्म लदुनी कहते हैं। इल्म लदुनी कहते हैं जो किसी उस्ताद से नहीं मिलता। अल्लाह तबारक व तआला अपने औलिया किराम को ये इल्म अता फरमाता है। आप अलैहि रहमा ने उस पादरी को कहा तूने 62 सवालात किए, अब उनके जवाब सुनते जाओ। क्या सवालात? नंबर 1, वो एक जिसका दूसरा नहीं, वो कौन है? अल्लाह। वो अल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अल्लाह वाहिद व यकता, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल है। नंबर दूसरा, वो दो जिनका तीसरा नहीं है, तो वो दिन और रात हैं, जिनका कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान आलिशान है, वजअलना अल-लैला वन्नहार आयतैन, और हमने रात और दिन को 2 निशानियां बनाया। ये सवाल देंगे कैसे दिलचस्प सवाल। अब इस 62 सवाल के जवाब आप दे रहे हैं। फरमाया कि तूने पहला सवाल ये किया, इसका जवाब ये है, दूसरा सवाल ये किया, इसका जवाब ये है। तरतीब ही याद है। हमसे अगर कोई 5 सवाल कर ले, 5 सवाल के पहला, दूसरा, तीसरा एक मरतबा कर ले, फिर कहे कि इसके जवाब दो, तो हमें तो सवाल ही हम भूल जाएंगे। भाई पहला सवाल कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, 1-2 याद होंगे और तरतीब का हमें पता नहीं होगा कौन सी तरतीब है। लेकिन आप अलैहि रहमा उसी तरतीब के साथ उसको जवाब दे रहे हैं। फरमाया कि तूने तीसरा सवाल किया कि वो 3 जिनका चौथा नहीं, तो वो अर्श, कुर्सी और कलम है। चौथा, वो 4 जिनका 5वां नहीं, तो वो आसमानी किताबें, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान पाक। 5वां सवाल, वो 5 जिनका छठा नहीं, तो वो 5 नमाजें हैं जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नंबर 6, वो 6 जिनका 7वां नहीं, तो वो 6 दिन हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल उनका जिक्र कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। तर्जुमा कंजुल ईमान, और बेशक हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिन में बनाया। नंबर 7,
وہ 7 جن کا 8واں نہیں تو وہ 7 آسمان ہیں. میں مختصر کر رہا ہوں. وہ 8 جن کا 9واں نہیں تو وہ عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں. وہ 9 جن کا 10واں نہیں تو وہ 9 افراد کی جماعت تھی جو فساد برپا کرنے والے تھے. نمبر 10 عشرۃ کاملۃ یعنی مکمل 10 دن سے مراد وہ 10 دن ہیں جن میں حج تمتع کرنے والا ہدی کا جانور نہ پانے کی صورت میں روزے رکھتا ہے. نمبر 11 وہ 11 جن کا 12واں نہیں تو وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کتنے تھے؟ 11 بھائی تھے. 12ویں بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ انی رأیت 11 کوکبا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی عمر میں تھے اور اب خواب دیکھا. خواب سے اٹھے، نیند سے اٹھے اور اپنے والد گرامی یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ ابا جان یا ابتی، اے میرے والد گرامی، انی رأیت 11 کوکبا کہ میں نے دیکھا 11 ستارے. اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا کہ رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. 12واں سوال کیا ہے؟ وہ 12 جن کا 13واں نہیں تو وہ 12 مہینے ہیں. تو وہ مہینوں کی تعداد ہے، وہ 12 ہیں. نمبر 13 وہ 13 جن کا 14واں نہیں تو وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا خواب ہے. خواب کیا ہے؟ خواب میں یہی خواب جو آپ نے دیکھا تھا اس میں 11 تو آپ کے بھائی تھے. انی رأیت 11 کوکبا. تو ستارے سے مراد آپ کے بھائی ہیں اور چاند اور سورج سے مراد یہ آپ کے والد صاحب ہیں اور آپ کی یا تو والدہ محترمہ ہیں. اگر والدہ محترمہ اس وقت حیات نہ تھی تو آپ کے خالہ مراد تھے. نمبر 14واں سوال وہ قوم جنہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں داخل کر دیے گئے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ کنویں میں پھینک دیا انہوں نے اور انہوں نے جانور کو ذبح کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کے کرتے پر اس جانور کا خون لگا دیا. اور رات کے وقت آئے وجاؤ عشائی یبکون کہ رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جھوٹ بولا بھائیوں نے کہ والد گرامی آپ کے بیٹے حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. جھوٹ بولا لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو بخش دے. وقت سحر یہ دعا کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا. اور یہی بھائی ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا لیکن پھر بھی داخل جنت ہو گئے، توبہ کر لی. وہ قوم نمبر 15واں سوال وہ قوم جنہوں نے سچ بولا تو سچ تھا لیکن پھر بھی جہنم میں جائیں گے. پہلے جن کا ذکر ہوا انہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائیں گے. ابھی جن کا ذکر ہوا وہ انہوں نے سچ کہا تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے. کیا وہ یہ تھا کہ یہود و نصارہ یہ دونوں ان کے لوگ جو حضور سید عالم علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہود و نصارہ جو سرکار علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے اور یہودیوں نے نصارہ کو برا بلا کہا اور نصارہ نے یہودیوں کو برا بلا کہا. بات تو سچ تھی، یہودی بھی غلط ہیں نصارہ بھی غلط ہیں. تو انہوں نے آپ حضور سید عالم علیہ السلام کو نہیں مانا، اسلام قبول نہیں کیا، اس وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گے. 16واں سوال تمہارے جسم میں تمہارے نام کا ٹھکانہ کان ہے. جب کوئی نام بولا جاتا ہے تو کان ہی سنتے ہیں. نمبر 17واں الزاریات کی ضربہ یعنی بکھیر کر اڑانے والیاں سے مراد 4 ہوائیں ہیں. نمبر 18واں الحاملات وقرا سے مراد بادل ہیں جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے والسحاب المسخر بین السماء والارض. نمبر 19واں الجاریات یسرا نرم چلنے والیاں سے مراد دریا میں چلنے والی کشتیاں ہیں.
नंबर 20 फल मुक़स्सिमात अमरा से मुराद मलाइका हैं जो लोगों का रिज़्क़ 15 शाबान से दूसरे साल 15 शाबान तक तक़सीम करते हैं। नंबर 21 जिन 14 ने रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा व जल से कलाम किया तो वो 7 आसमान और 7 ज़मीनें हैं। नंबर 22 वो कब्र जो साहिब कब्र को साथ लेकर चली वो हजरत सैयदना यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मछली है। मशहूर वाक़या आपको पता है कि हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में गए और कश्ती जो है भारी हो गई और दरिया में तूफान आया। लोगों ने कहा कि किसी एक शख्स को दरिया में फेंकना पड़ेगा, दरिया में गिरा दिया जाए। तो अब हर शख्स को अपनी जान प्यारी है। लोगों ने क्या किया, कुरानदाजी की, सबके नाम लिखे, पर्ची उठाई, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, अल्लाह के नबी है। फिर लोगों ने कहा नहीं 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 गलती हो गई, ये तो अल्लाह के नबी है, नेक बंदे अल्लाह के, गलती हो गई, दोबारा करो। फिर दोबारा कुरानदाजी की, दोबारा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर कहा नहीं नहीं गलती हो गई। फिर तीसरी मरतबा कुरानदाजी की, तीसरी मरतबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। आपने देखा ये लोग तो मुझे डालेंगे नहीं दरिया में, लिहाजा आप खुद ही आप अला नबीना अलैहिस्सलाम ने दरिया में छलांग लगा दी, समुद्र में छलांग लगा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मछली को, ए मछली मेरी अमानत आई, मेरी अमानत आई। और बड़ी सी मछली जो है हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम को उसने अपने अंदर ले लिया। फिर उस मछली को दूसरी बड़ी मछली ने निगल लिया और फरमाया कि खबरदार कि मेरे नबी का बाल भी बीका हो, खबरदार। मछली को अल्लाह तबारक व तआला ने दाखिल फरमा दी। और मछली जो है, एक मछली फिर दूसरी मछली, ये 2 अंधेरे हो गए। तीसरा अंधेरा समुद्र की गहराई, समुद्र कितना गहरा है, 3 गहराई, इतना नीचे। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम और मछली का जो पेट था, अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम के लिए बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया। मछली के पेट से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन मछली का पेट अल्लाह तबारक व तआला ने शीशे की तरह कर दिया। यानी आप मछली के अंदर रहकर अंदर आप समुद्र के अंदर जो अजायबात थे आप उनको मुलाजा फरमा रहे। फिर उस अंधेरे में अल्लाह तबारक व तआला के जनाब में हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। वो दुआ मशहूर है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ये आपने दुआ फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फिर बाहर निकाला। नंबर 23 जो चीज बिला रूह है मगर सांस लेती है तो वो सुबह है। नंबर 24 वो पानी जो आसमान से उतरा ना जमीन से निकला तो वो घोड़ों का पसीना है, जिसको शीशे की बोतल में भरकर मलका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम वो भेजा था। नंबर 25 वो 4 नफूस जो बाप के बोझ से पैदा हुए ना माँ के बतन से, तो वो हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा और हजरत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है। नंबर 26 जमीन पर सबसे पहला खून हाबिल का बहाया गया। काबिल जो हाबिल का भाई था उसने हजरत हाबिल को शहीद कर दिया। नंबर 27 ऐसी चीज जिसको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पैदा किया फिर खरीद लिया तो वो मोमिन की जान है। नंबर 28 ऐसी शे जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पैदा किया और नापसंद किया तो वो गधे की आवाज है। नंबर 29 ऐसी चीज जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पैदा किया और उसे बड़ा कहा तो वो औरतों का मकर है। नंबर 30 वो चीज जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया फिर उसके मुतालिक सवाल किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। नंबर 31 सबसे अफजल औरतें उम्मुल बशर हजरत सैयदतुना हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा खदीजा कुबरा, सैयदा आयशा सिद्दीका, सैयदतुना आसिया और सैयदतुना मरियम बिन्त इमरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। सबसे अफजल दरिया जेहून, दजला, फुरात और मिस्र का दरिया नील है, ये अफजल दरिया है। नंबर 33 सबसे अफजल पहाड़ तूर है। नंबर 34 सबसे अफजल चौपाया घोड़ा है। नंबर 35 सबसे अफजल महीना माह रमजान मुबारक है। नंबर 36 सबसे अफजल रात शब कद्र है। नंबर 33 अत्वामह
سے مراد قیامت ہے۔ نمبر 38 وہ درخت جس کے 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ میں 30 پتے، ہر پتے میں 5 رنگ، 2 سورج کی روشنی میں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے، 12 مہینے اس کی 12 شاخیں ہیں، 30 پتے 30 دن ہیں اور 5 رنگ 5 نمازیں ہیں، 3 سائے میں یعنی مغرب عشاء اور فجر، اور 2 روشنی میں یعنی ظہر اور عصر۔ ابھی ظہر کا ٹائم میں روشنی ہے، عصر کا ٹائم ہوگا پھر بھی روشنی ہوگی، مغرب عشاء اور فجر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے جواب دیا۔ نمبر 39 وہ ایسی چیز جس میں روح نہیں اور اس نے پھر بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا، وہ کیا تھا؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، پوری زمین پر پانی پھیل گیا تو اس کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ نمبر 40 اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 41 ان میں سے 313 رسول ہیں۔ نمبر 42 4 اشیاء جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف ہے مگر اصل ایک ہے، تو وہ آنکھ، ناک، منہ، کان ہے۔ آنکھ کا پانی نمکین، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا پانی ترش یعنی کھٹا اور کان کا پانی کڑوا ہے۔ نتیلا ایک جھلی ہے جو گھٹلی کے اوپر ہوتی ہے۔ قطمیر انڈے کے چھلکے کو کہتے ہیں۔ فتیل سے مراد گھٹلی کے اندر کا گودا ہے۔ السبد اور اللبد بھیڑ اور بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔ الرم ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی جنات قومیں ہیں۔ اب گدھا جب بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ عز و جل ناجائز ٹیکس لینے والے پر لعنت فرمائے۔ نمبر 51 اب یہاں پہ پتہ نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ تو ہوتا ہے تقریباً، میں نے یہ نوٹ کیا ہے، دیگر جگہوں پہ پتہ نہیں۔ یہاں پہ جب آزان دیتا ہوں میں، کوئی بھی آزان دیتا ہے تو کتا بھونکتا ہے۔ کیا ایک سپاہی تو ہمارا رینجرز والا وہ پریشان ہو گیا، وہ آگے نکل گئے اور کہا یہ کتا کیوں بھونک رہا ہے؟ مجھے بھی کہا کیوں بھونکتا ہے؟ تو کیوں بھونکتا ہے یہ سنیں آپ۔ کتا اپنے بھونکنے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ مِنْ غَضَبِ الْجَبَّارِ، یعنی دو دوزخیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہیں، یعنی ڈرا رہا ہے کتا ہمیں دوزخ سے۔ نمبر 52 بیل اپنے ڈکرانے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کی حمد کرتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ نمبر 53 گھوڑا اپنے ہنونانے میں کیا کہتا ہے؟ پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا جب جنگجو لڑتے ہیں اور مردانے کار لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں۔ نمبر 54 اونٹ اپنے بلبلانے میں کہتا ہے حسبی اللہ وکفی بہ وکیلا۔ نمبر 55 مور اپنی چیخو پکار میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی۔ نمبر 56 تیتر اپنی سیٹی میں کہتا ہے بشکری تدوم النعم۔ نمبر 57 بلبل اپنے نغموں میں یوں گویا ہوتا ہے سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون۔ نمبر 58 مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی البراری والقفار سبحان الملک الجبار۔ نمبر 59 ناقوس اپنی آواز میں کہتا ہے اللہ عز و جل پاک ہے، وہ حق ہے، اے ابن آدم اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ، کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا۔ نمبر 60 ایسی قوم جس کو اللہ عز و جل نے وحی فرمائی، وہ جنوں میں سے ہے نہ انسانوں میں، تو وہ شہد کی مکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم فرمایا، اس کی طرف وحی فرمائی کہ جاؤ اور اس طرح جو ہے وہ پھولوں میں سے رس نکالو، اس کا رس نکالو اور جو ہے تو جو ہے درختوں پر اور پہاڑوں پر جو ہے اپنا یہ گھر بنا لے اور اس میں جو ہے وہ شہد بناتی ہے۔ یہاں پر ضمن میں مختصر عرض کر دوں، ٹائم تو ہو چکا ہے، کہ شہد کی مکھی شہد جب بناتی ہے تو شہد اتنا میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کتنا میٹھا ہوتا ہے؟ درست۔ تو یہ جو ہے شہد کی مکھی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہم جب رس چوستی ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہے، تو اس وجہ سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمارے شہد میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں انشاءاللہ ہم بھی درود پاک پڑھیں گے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انشاءاللہ ہمیں بھی برکت حاصل ہوں گی۔ نمبر 60 سوال، بلکہ
61वां सवाल, जब दिन आता है तो रात कहाँ चली जाती है, और जब रात छा जाती है तो वो कहाँ चला जाता है, रात छा जाती है तो दिन कहाँ चला जाता है। ये तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के पोशीदा इल्म में से है, किसी नबी या मुकर्रब फरिश्ते पर जाहिर नहीं। मज़कूरा तमाम सवालात के देने के बाद हजरत सैयदना बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने क्या कहा। अब देखिए 62 सवालात उस पादरी ने कर लिए, बहुत बड़ा मजमा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के ये वली जो है हजरत सैयदना बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये घबराए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की दुआ जनाब में दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मदद फरमाई, आप अलैहिर्रहमा ने 62 के 62 सवालात के जवाब अता फरमा दिए। और फिर उस पादरी से कहा 62 के 62 सवालात के जवाब मैंने दे दिए हैं, और अब भी कोई सवाल है तो कर लो, अब भी मजीद अगर कोई सवाल है तो कर ले। तो पादरी ने कहा कि नहीं बस। तो आप अलैहिर्रहमा ने फरमाया तूने 62 सवाल तो मुझसे किए हैं, सबके सब जवाब मैंने तुझे सही दिए हैं, अब मैं तुझसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, सिर्फ एक सवाल। पादरी ने कहा क्या है सवाल, कहा कि आप अलैहिर्रहमा ने कहा आसमान और जन्नत की कुंजी क्या है। तो पादरी खामोश हो गया, बोला नहीं। तो उसके जो पैरोकार थे, लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे सरदार, इस अल्लाह के वली ने तुझे 62 सवाल के जवाब दे दिए, तू एक सवाल नहीं बता सकता। उसने कहा कि जवाब तो मुझे पता है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं कत्ल ना कर दिया जाऊं या मेरी बात ना मानी जाए। उसने कहा कि नहीं आप बता दीजिए सवाल का जवाब। तो उस पादरी ने कहा आसमान और जन्नत की कुंजी ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पादरी जो है, पादरियों का सरदार, पादरियों का सबसे बड़ा आलिम जो है, आप अलैहिर्रहमा के दस्ते हक बरस कर उसने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। और उसके जो मुक्तदी थे, उसके पैरोकार थे, उसने कहा कि हमारे सरदार हम भी आपके पीछे, और सारे के सारे मजमे ने कलीमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये अल्लाह तबारक व तआला के वलियों की शान। इसने क्या खूब कहा कि निगाह वली में ये तासीर देखी, निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और दूसरा शेर बयान करके मैं अपने बयान को खत्म करता हूँ कि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने, सिर्फ एक इशारे से काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतकारों की, तो फिर सरकार का आलम क्या होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से महफूज फरमाए। तो अगर हम चाहते हैं कि नेक बन जाएं, तो दावत इस्लामी का प्यारा मदनी माहौल आशिकान रसूल की सोहबत में रहेंगे, मदनी चैनल देखते रहेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें हमें हासिल होंगी। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।